اس لیکچر کو دیکھتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کانفرنس یا یہ لیکچر انہوں نے میرے ساتھ جوائن کیا۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جدید یا حالیہ جو پینڈیمک کورونا پینڈیمک کے ساتھ ہمارا سامنا ہے، اس کی وجہ سے اس نے جہاں بہت سارے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں مشکلات پیدا کی ہوئی ہے، وہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ جو یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی بہت سارے مسائل یا بہت سارے نقصانات سے ہم دوچار ہیں۔ تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں کہ کالجز بند ہیں اور اسٹوڈنٹس کے جو ایکیڈیمک کیریئر ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مشکلات سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے یا اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پہنچ سکے۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ انڈیویجولی کبھی کسی سے فون پہ یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے پوچھ رہے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہوگا۔ تقریباً سیشن کے 3 مہینے تو نکل جا چکے ہیں۔ ابھی تک مڈ ٹرم ایگزام بھی نہیں ہوا تھا۔ مڈ ٹرم کے لیے بھی تقریباً 2 ہفتے باقی تھے کہ یہ لاک ڈاؤن کا یہ مسئلہ ہوا۔ تو اس کی وجہ سے پھر ڈائریکٹریٹ یا جو سیکریٹریٹ کے لیول پہ جو پالیسی بنتی چلی جا رہی ہیں یا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کا آغاز کریں۔ اکثر یونیورسٹیز نے اس کا آغاز کیا بھی ہے اور تقریباً 10 جون سے یا کچھ یونیورسٹیز نے مختلف جون کے مہینے کے مختلف تاریخوں سے انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا آغاز کیا ہے۔ اب کالجز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے سیمسٹرز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالج سرائے نورنگ میں یہ بات ہو گئی کہ ہم بھی، اور لکی یونیورسٹی کی جانب سے جو ہمیں انسٹرکشنز ملے، جو ہمیں ٹریننگز وغیرہ یہ ساری چیزیں دی گئی، اس میں یہ بتایا گیا یا مطلب ہے کہ جس طریقے یا جس طرف سے ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کا آغاز کریں، ای لرننگ کا آغاز کریں۔ اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا ای لرننگ۔ یہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے یہ اس حوالے سے ہوگا کہ پہلے یہ ای لرننگ کیا ہوتا ہے۔ آن لائن ایجوکیشن، اس کے لیے عام طور پہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن ہے، لیکن اس کے لیے اگر میں جو مناسب لفظ سمجھتا ہوں وہ ای لرننگ یا ای ٹیچنگ، یہ بہترین لفظ ہوگا۔ تو اس لیکچر میں آپ لوگوں کو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طریقے سے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آن لائن ایجوکیشن کو اگر ہم کالجز کے لیول پہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر اس کا آغاز کرنا چاہیں تو اس کے لیے کون سے ایپس یا سافٹ ویئر کا استعمال کریں گے؟ تو اس کے لیے 2 سافٹ ویئر یا 2 ایپس ہیں۔ ایک کو زوم میٹنگ، جس کے ذریعے سے ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، یہ لیکچر دے رہا ہوں، اور دوسرا ہے گوگل کلاس روم۔ تو اس لیکچر میں چونکہ زوم یہ ایک بہت ہی آپ اس کو کہہ سکے کہ سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایک ایپ ہے، تو اس لیکچر میں تو صرف ہم اسی زوم پر ہی بات کر سکیں گے۔ اور یہ لیکچر میں اپنے کلاس کے لیے میرا جو سبجیکٹ ہے انگلش، اس کے لیے میں نہیں دے رہا ہوں یہ لیکچر، یہ پارٹیکولر لیکچر، کیونکہ کالج کے لیول پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یا پرنسپل صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ہم باقاعدہ فارمل کلاسز کا جو آن لائن طریقے سے آغاز ہوگا اس کو ہم منڈے سے 22 جون سے شروع کریں۔ تو میں نے سوچا کہ اس انٹرویننگ پیریڈ میں یہ 2-3 دن جو باقی ہیں، اس میں تھوڑی سی میری پریکٹس بھی ہوگی اس چیز کے حوالے سے،
स्टूडेंट्स की भी होगी, और मैं आप लोगों को बता भी सकूंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, और टीचर के लिए भी टीचर्स हजरात भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत टीचर्स के लिए भी ये मसले हैं कि इस एप्लीकेशन को किस तरह इंस्टॉल करे, फिर इस एप्लीकेशन में अपना आईडी कैसे क्रिएट करे, और फिर इसके बाद उसका इस्तेमाल किस तरह अमल में लाया जा सके। तो थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस भी होगी इसके हवाले से कि किस तरीके से हम क्लासेस फिर आइंदा से अटेंड करेंगे, और साथ साथ आप लोगों के लिए इसमें हेल्प भी है कि आप लोगों को पता चल सके कि ये ज़ूम एप्लीकेशन क्या है। बाज़ लोग जो देख रहे हैं उसको उन्होंने तो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अगर किसी के लिए मसाइल हैं तो फिर इस वीडियो को यहाँ पर आप देख के स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसको बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप या जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया के फोरम्स हैं या जिस भी तरीके से मतलब आसान होगा, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा-सा ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बता दूँ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद मैं ज़ूम एप्लीकेशन के बारे में डिटेल से बताऊँगा, और ये जो दूसरा एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया गूगल क्लासरूम, ये गूगल क्लासरूम के हवाले से फिर एक दूसरा सेशन हम अरेंज करने जा रहे हैं, तो फिर उसके हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर पहले आगाज़ करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन ये फॉर्मल एजुकेशन से मुख्तलिफ है। फॉर्मल या जिसको हम कन्वेंशनल एजुकेशन कहते हैं, देखिए कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो ये होता है कि स्टूडेंट और टीचर आमने-सामने होते हैं। क्लासरूम की सेटिंग में वो होते हैं, और क्लासरूम की सेटिंग में टीचर लेक्चर दे रहा होता है, या मतलब उसको डिक्टेशन दे रहा होता है कि ये चीज़ें लिखो, बोर्ड का इस्तेमाल होता है, या मतलब मल्टीमीडिया वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टीचर उसका जवाब देता है, या टीचर भी क्वेश्चन कर सकता है। तो वो फॉर्मल किस्म की सिचुएशन होती है, और हमारे जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स इसी फॉर्मल एजुकेशन से, इसी कन्वेंशनल एजुकेशन से वो यूज्ड टू है, वो इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो ई लर्निंग का तरीका होता है, ई लर्निंग के तरीके में फिर हमारे पास 2 मोड्स इस्तेमाल होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक को कहते हैं सिंक्रोनस मोड, और एक को कहते हैं एसिंक्रोनस मोड। अब ये अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं, मैं आप लोग के लिए आसान बना दूं। सिंक्रोनस मोड जो होता है उसके लिए बजा तौर पे हम ऑनलाइन एजुकेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एसिंक्रोनस मोड होता है उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये ऑफलाइन ई लर्निंग का प्रोसेस होता है, एजुकेशन होता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाऊं, ऑनलाइन या सिंक्रोनस मोड ये होता है जिस तरीके से अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, हम एक दूसरे के आमने सामने, अगरचे आप लोग भी अपने घरों में बैठे हैं, मैं भी अपने घर में बैठा हूं, लेकिन आप लोग मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दे सकता हूं, मैं भी सवाल कर सकता हूं, आपको इसका जवाब भी दे सकता हूं। तो एक किस्म की आप कह ले कि हम आमने सामने हैं, एट ए टाइम हम ऑनलाइन हैं। अब इसी ज़ूम एप्लीकेशन में मैं कोई फाइल है जो मैं आप लोगों को सेंड करना चाहूँ, वो भी कर सकता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर अपनी स्क्रीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। फिर जब मैं आप लोगों को ये ज़ूम के हवाले से बताऊँगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ये अपना स्क्रीन भी शेयर करूँगा कि किस तरीके से अब आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जो स्क्रीन है, मेरे जो लैपटॉप का स्क्रीन है, या मेरे जो मोबाइल का स्क्रीन है, वो कैसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों की स्क्रीन को भी मैं देख सकता हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो सकता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसको कहते हैं सिंक्रोनस मोड या ऑनलाइन मोड, जिसकी मदद से हम बाकायदा क्लासेस भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई एक टाइम टेबल बना दे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, कि इस टाइम पे फलाने टीचर की क्लास है, इस टाइम पे फलाने टीचर की क्लास है, इस टाइम पे फलाने टीचर की क्लास है, तमाम स्टूडेंट्स के साथ ये जूम की एप्लीकेशन हो, टीचर के साथ वो कनेक्टेड हो,
کہ ٹیچر کی یہ آپ کہہ لیں کہ وہ اس کی وہ ہے مطلب ہے کہ اس کی آئی ڈی ہے، تو وہ آئی ڈی اور پاسورڈ ان چیزوں کے ذریعے سے وہ ٹیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ ٹیچرس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اور مطلب ہے کہ جس طریقے سے کالج میں ایک ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے کلاسز لیے جاتے تھے، اس طریقے سے کوئی ایسا ٹائم ٹیبل ہو کالج کی طرف سے، یونیورسٹیز کی جانب سے، کہ فلانے ٹائم پہ فلانا ٹیچر آن لائن ہوگا تو آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہو سکتے ہیں۔ تو کلاس کی جو کنونشنل ٹیچنگ ہے اس کی طرح تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس چیلنجز ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، لیپ ٹاپس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس یہ اسمارٹ فون وغیرہ یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو سکتی، مسائل تو ہیں، چیلنجز تو ہیں، اس کا متبادل تو نہیں ہو سکتا وہ جو کنونشنل، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جو اس کا جو پروسیس تھا اس کا کلاسز میں فیس ٹو فیس ٹیچنگ کا، لیکن پھر بھی جو ایمرجنسی صورتحال ہے ابھی اس میں ہم ان سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سینکرونس موڈ آف ایجوکیشن، سینکرونس موڈ آف ای لرننگ، ای ٹیچنگ وغیرہ وغیرہ، آپ جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا موڈ ہے، ایک دوسرا طریقہ ہے ای لرننگ کا، وہ ہے ایسینکرونس موڈ یا آف لائن موڈ۔ آف لائن میں آپ کو سمپلی سمجھا دوں کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مثلا میں نے یہ لیکچر ریکارڈ کیا، آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھیج دیا، اب اس وقت آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن کنیکٹڈ نہیں ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دے سکوں۔ اس طریقے سے کوئی فائل ہیں، پی ڈی ایف فائل ہیں، ورڈ فائل ہیں، کوئی پریزنٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز ہے، تو اس کو میں نے بنا دیا، اس کو میں نے سیٹ کیا، پھر آپ لوگوں کو یہ اس کے حوالے اس طریقے سے آپ لوگوں کو پہنچا دیا فیس بک کے ذریعے سے وغیرہ، یا مطلب یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ تو اس میں یعنی مطلب الیکٹرانک انداز سے، الیکٹرانک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم ٹیچنگ کا ہم جو ٹیچنگ کی پروسیس ہوتا ہے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم لنک نہیں ہوتے۔ تو اس کو پھر آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آف لائن ایجوکیشن ہے، آف لائن ای لرننگ ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے آپ لوگ کو ابتدا میں دو چیزیں بتا دی، ایک زوم اپلیکیشن، زوم کلاؤڈ میٹنگ، اور دوسرا جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا گوگل کلاس روم۔ زوم میٹنگ جو ہے وہ سینکرونس یا آن لائن لیکچرز کے لیے ہم استعمال کریں گے، جو گوگل کلاس روم ہے اس کو ہم آف لائن موڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر یہ ایک دوسرا سیشن ہم انشاءاللہ ارینج کرنے جا رہے ہیں، جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پھر ہم یہ گوگل کلاس روم کا استعمال کر سکیں۔ تو آج کی اس سیشن میں ہم فوکس کرتے ہیں زوم پر، اور اس کا جو آفیشیل نیم ہے وہ ہے زوم کلاؤڈ میٹنگ۔ اب اکثر جو آپ لوگ میرے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کنیکٹڈ ہیں وہ تو جانتے ہیں، کیونکہ وہ زوم اپلیکیشن پہلے سے انسٹال کر چکے ہیں، لیکن میں سٹارٹ سے بیسک سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ زوم اپلیکیشن ہم کس طرح انسٹال کریں گے اور کس طریقے سے ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور پھر اس کو لیکچرز کے لیے یا مطلب ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ پھر ہمارے پاس ہوگا۔ تو یہاں پر یہ اسکرین شیئرنگ میں جاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ اسکرین شیئرنگ، آپ لوگ کو یہ بعد میں بھی بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ یہ ریکارڈنگ میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسکرین شیئر پہ میں جا رہا ہوں۔ اسکرین شیئر پہ میں یہاں پر اسکرین پہ آیا اور اس کو یہاں پر میں نے شیئر لگا دیا، تو دیکھیے یہ میرے پاس یہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے اس کا جو اسکرین ہے وہ سامنے آ گیا۔ اب
آپ لوگ کیا کریں گے، یہاں پر اپنے براؤزر میں جائیں گے، براؤزر آپ یہاں سے اوپن کرتے ہیں، یہاں سے اوپن کرتے ہیں، براؤزر جو بھی ہو آپ کے پاس، گوگل کروم ہے یا اوپرا ہے یا مطلب یو سی براؤزر جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں. سپوز میں یہ گوگل کروم یوز کرتا ہوں تو میں نے یہاں پر گوگل کروم کھول دیا. اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ زوم میں جانے سے پہلے آپ لوگ کے پاس جی میل کی آئی ڈی ہونی چاہیے، آپ کا ای میل ہونا چاہیے. اور یہ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کے پاس اور ٹیچرس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ آپ لوگ جی میل ایڈریس کیسے بناتے ہیں. تو فی الحال ہم جی میل پہ فوکس نہیں کرتے، آپ یوں سمجھے کہ میرے پاس پہلے سے جی میل کا ایڈریس ہے، میں صرف زوم کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو یہاں پر دیکھیے میں لکھتا ہوں zoom.us. تو جب ہی یہ براؤزر اوپن ہوتا ہے، اس براؤزر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ونڈو آ جاتی ہے. ان دس یہ یہاں پر یہ دیکھیے، یہ مطلب ہے کہ سائن ان کا ہے آپشن ہے اور یہ سائن اپ کا آپشن ہے. اب میرا زوم میں کوئی سپوز آئی ڈی نہیں ہے تو یہاں پر میں سائن اپ فار فری میں جاؤں گا. تو جب یہ سائن اپ فار فری میں آپ جاتے ہیں تو یہ ابتدا میں آپ سے یہ ڈیٹا مانگتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. مثلا میں جنوری 19 مطلب جو بھی ہے وہ آپ لکھتے ہیں. میں فرضی طور پہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں. تو اس کو پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ آپ سے آپ کی ای میل ایڈریس، وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے لیے جی میل ایڈریس کا ہونا چاہیے. اب یہاں پر میں نے ایک ای میل ایڈریس یہ آپ لوگوں کی اس سیشن کے لیے میں نے بنا دیا ہے. میں اس کو یہاں پر اس میں انٹر کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے. تو یہ میں لکھتا ہوں ای میل ایڈریس جو بھی ہو آپ کا، اس کو میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں اور یہ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں آپ سائن اپ پہ جائیں گے. اچھا میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا تھوڑا سا کہ اگر فار ایگزامپل میں موبائل سے انٹر ہوتا ہوں، کیونکہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز موبائل کا استعمال کرتے ہیں، یہ تو میں آپ لوگوں کو براؤزر سے بتا رہا ہوں، لیپ ٹاپ سے بتا رہا ہوں. تو موبائل میں آپ جب اپنا اپلیکیشن گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے جو جب آپ وہ مطلب یہ زوم اوپن کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس اس قسم کا اسکرین آ جائے گا. یہاں پر دیکھیں یہ اسٹارٹ میٹنگ، اسٹارٹ اور جوائن اے ویڈیو میٹنگ آن دا گو، جوائن اے میٹنگ، سائن اپ، سائن ان، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ موبائل میں اس طریقے سے یہ اسکرین آتا ہے. تو چونکہ آپ لوگ پہلی مرتبہ اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں سے فار ایگزامپل، تو آپ سائن ان میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ سائن اپ میں جائیں گے. سائن ان میں آپ جا سکتے ہیں گوگل کا جو آپ کا جی میل ایڈریس ہے اس کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ لوگ کے لیے یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر سائن اپ میں جائیں. تو جب آپ اس سائن اپ میں جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو یہ اس براؤزر میں ڈائریکٹ کرے گا، اس براؤزر میں آپ کو لے کے جائے گا جو اس طریقے سے میں نے یہاں پر ای میل ایڈریس دیا اور یہاں پر اس نے لکھا وی ہیو سینٹ این ای میل ٹو خالدعثمان222122@gmail.com. کلک دی کنفرمیشن لنک ان دیٹ ای میل ٹو بگن یوزنگ زوم. دیکھیے اب یہاں پر اس ونڈو سے میرا کام ختم ہو گیا. اب یہاں پر میں دوسرا ونڈو یہاں پر کھولتا ہوں اور اپنا جی میل، وہی جی میل جو یہاں پر میں نے دے دیا ہے وہ میں کھول لیتا ہوں. تو یہ جی میل کھلنے کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ زوم نے جو ہمیں میسج دیا تھا، زوم کی طرف سے ہمیں یہ میسج مل جائے گا. اب دیکھیے میں اسی جی میل میں جاتا ہوں. یہ تو میری آلریڈی وہ جی میل ایڈریس ہیں جس کو میں یوز کرتا ہوں. وہ جو نیا جی میل ایڈریس ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے، تو میں اس نئے جی میل ایڈریس کو انٹر کر دیتا ہوں. تو وہ جو تھا پھر اس کے بعد وہ آپ سے پاسورڈ چاہتا ہے
کیونکہ آپ تو مکمل طور پہ اس چیز میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ سائن ان ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے یہ کنفرمیشن اپڈیٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے مانگتی ہیں کہ مطلب ہے کہ آپ کا کوئی فون نمبر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر مطلب ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے آپ کی اس جی میل ایڈریس کے ساتھ، تو پہلے تو آپ کا جی میل ایڈریس ان ساری چیزوں کو کنفرم کرے گا کہ آپ کا کوئی موبائل نمبر ہے، کوئی مطلب یہ ساری چیزیں ان میں ہوتی رہی تھی ہیں. وہ نارمل جی میل کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے جی میل کے اکاؤنٹ کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے، اس کا زوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جی میل ہمارے لیے کھل رہا ہے. یہ یہاں پر اپڈیٹ ہو کر آپ لوگوں کو یہاں پر وہ ای میل جو زوم نے بھیج دیا ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو شو ہوگا. یہاں پر میں دوبارہ سے ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہاں پر نہیں بھیج دیا. یہاں پر یہ سے فار ایگزامپل یہ جنوری یہ 1 اور اس کو سے فار ایگزامپل کوئی بھی مطلب ہے کہ سمپلی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پر ای میل ایڈریس لکھتے ہیں. یہ آپ لوگوں سے یہ ویریفیکیشن چاہتا ہے کہ یہ فائر ہائیڈرنٹس جو ہیں یہ مطلب ہے کہ وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے نیٹ کی طرف سے کہ یہ کوئی روبوٹ وغیرہ تو نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ویریفیکیشن کا آسان عمل ہوتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو یہاں پر میں نے یہ ای میل ایڈریس دے دیا اور اس نے وی ہیو سینٹ این ای میل ٹو خالد عثمان وغیرہ وغیرہ یہ جو بھی وہ ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہاں اس نے مجھے یہ ای میل بھیج دیا، پلیز ایکٹیویٹ یور زوم اکاؤنٹ. تو اس میں ایکٹیویٹ زوم اکاؤنٹ پہ جاتا ہوں. تو جب میں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں آر یو سائننگ آن بہاف آف اسکول، تو چونکہ میں اسکول کی ان چیزوں کے لیے اس کا استعمال کر رہا ہوں تو اس کو ہم یس کے ساتھ کنٹینیو کر دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر میں اپنا پروفائل بناؤں گا زوم کا. اس میں میرا نام فرض کرے میں اپنا نام لکھتا ہوں خالد، پھر اس میں لاسٹ نیم لکھ دیتا ہوں عثمان. اس میں جاب ٹائٹل میں لکھ دیتا ہوں ایسوسیٹ پروفیسر. یہاں پر یہ چونکہ اسکول کے لیے یوز ہوتا ہے میں یہاں پر کالج کے ساتھ جی ڈی سی سرائنا ورنگ اس کو لکھ دیتا ہوں. یہاں پر وہ ای میل ایڈریس یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کالجز کی جانب سے یا اسکولس کی جانب سے جو افیشیل ای میل ایڈریس ہوتا ہے تو وہ دیتے. یہاں پر میں وہی اپنا وہ جو ای میل ایڈریس ہے میں اس کو وہی لکھ دیتا ہوں. پھر یہ سارے جتنے بھی آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے آئی ایگری ٹو یوز زوم ایجوکیشن، میں ایجوکیشن کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں. اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو آئی کنسنٹ ٹو دا انفارمیشن پریکٹس ڈسکرائبنگ اینڈ آئی ویریفائی دیٹ آئی ایم
ऑथोराइज टू क्रिएट एन अकाउंट, तो इसको यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेते हैं, उसको चेक करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये इसने मेरे नाम को ले लिया, खालिद उस्मान। अब जूम के लिए मुझे पासवर्ड चाहिए, यानी जब भी मैं जूम के अपने अकाउंट में जाऊं तो मेरा एक पासवर्ड होना चाहिए। वो पासवर्ड किस तरह होना चाहिए? हैव एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स, सॉरी 8 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। Have at least one letter ABC, have at least one number 1 2 3, include both upper and lower case characters। तो इसमें कोई ऐसा नाम आप कोई ऐसा पासवर्ड बनाएंगे कि जिसमें लेटर्स भी हो और डिजिट्स भी हो, और लेटर्स में अपर केस भी हो और लोअर केस भी हो, और ये सारे कुल मिलाकर 8 से कम नहीं हो। अच्छा, मैं अब फर्ज करें यहाँ पर एक को कैपिटल लिखता हूँ, BCD, 4 ये हो गए, 1 2 3 4। ये मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये आप लोग बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं कि ये पासवर्ड आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। ABC, इसमें ए को मैंने कैपिटल लिख दिया, ABCD 4, और 1 2 3 4, तो यहां पर देखिए ये 8 कैरेक्टर्स पूरे हो गए। ये मैं उसके एक ट्रायल के तौर पे आपको बता रहा हूं, आप लोग उसको उसका कोई भी डिजिट दे सकते हैं अपना नाम का, या जिस तरीके से भी आप इस पासवर्ड को बनाना चाहे। फिर इसको आप वही पासवर्ड यहाँ पर रिपीट करेंगे, ABCD 1 2 3 4, और ए को मैंने कैपिटल लिखा है। फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जीमेल अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर उसने मुझसे ईमेल चाहे, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं रोबोट नहीं हूँ, इसको भी आप चेक कर लेते हैं। आप दोस्तों को अभी से इनवाइट करना चाहते हैं या आप दोस्तों को बाद में भी इनवाइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग के लिए इस स्टेप को स्किप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का जीमेल अकाउंट बन गया। अब आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं इस विंडो को नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। देखिए मैंने वो नाम दिया था खालिद उस्मान, और मैंने ये ईमेल एड्रेस दिया था। तो इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो जूम में मेरा जो वो था प्रोफाइल था वो मेरे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा नाम है, यहाँ पर मैं अपना वो तस्वीर जो है उसको भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे लिए ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, पर्सनल मीटिंग आईडी यहाँ पर ये मेरे सामने आ रही है, 751794764 वगैरह जो भी है, मतलब जिस तरीके से भी हैं। ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट्स का कोई एक नंबर होता है। जिस तरीके से हम में से हर किसी को कोई वो शनाख्ती कार्ड नंबर, CNIC नंबर वगैरह कोई भी चीज मिल जाती है, तो इस तरह ये जूम आप लोगों के लिए एक आईडी क्रिएट कर लेता है। और ये आप लोगों का जो पर्सनल होता है ये कभी चेंज नहीं होता। मीटिंग के आईडीज चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपका पर्सनल मीटिंग आईडी, या उसके लिए बाद में जब हम जाएंगे तो उसके लिए PMI इस किस्म का लफ्ज ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए खुद ब खुद जनरेट होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ, ये इसलिए कि यहाँ पर यूज पर्सनल मीटिंग आईडी फॉर इंस्टेंट मीटिंग्स, इसको मैंने चेक कर दिया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, और यहाँ पर सेव चेंजेस मैंने लगा दिए। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसका फायदा क्या होगा कि जब भी आप कोई मीटिंग क्रिएट करेंगे, हमेशा के लिए आपका जो मीटिंग आईडी होगा ये हमेशा के लिए यही होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद मैंने जिस ईमेल एड्रेस से उसको बनाया, ये यहाँ पर देखिए वो एड्रेस आपका शो होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ एडिट के ऑप्शन में जाएं और आप उसका चेंज कर सकते हैं, और आपको वो उसी तरीके से वो जीमेल का मैसेज वगैरह मिल जाएगा। यूजर टाइप ये बेसिक है, हमारे पास बेसिक जो होता है वो फ्री होता है, अपग्रेडेड जो होता है फिर उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। इसको मैं इसी तरह से छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद मीटिंग कैपेसिटी 100 की होती है। देखिए अगर हमारे पास ये बेसिक का है तो बेसिक का ये होता है कि इसमें सिर्फ 40 मिनट तक मीटिंग हो सकता है। अपग्रेडेड में आप वो आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसमें मीटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से जो बेसिक में होता है इसमें 100 है, और जो अपग्रेडेड होता है उसमें
अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी लैंग्वेज आप अगर चेंज करना चाहें न चाहें। फिर इसके बाद टाइम जोन चूँकि हमारा इस्लामाबाद का है, तो यहाँ पर जब हम इस्लामाबाद लिख देते हैं, इस्लामाबाद, कराची, ताशकंद +5 GMT, तो इसको मैंने यहाँ पर आप डेट को जिस भी फॉर्मेट में आप लिखना चाहें, जिस भी फॉर्मेट से आपके लिए ईज़ी हो, आसान हो, फ़र्ज़ करें डे, मंथ और ईयर, अमूमन हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप 24 आवर्स का फॉर्मेट यूज़ करना चाहें, ना करना चाहें, तो ये आप लोगों ने सेव कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, ये मीटिंग आईडी ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ये जो आप लोगों का ईमेल एड्रेस है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह ये साइन इन पासवर्ड जो मैंने पहले से दे दिया, और ये ट्रायल के तौर पे मैंने आप लोगों को ABCD और 1 2 3 4 ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी, तो आप लोग इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। फ़र्ज़ करें कोई मतलब अगर कोई भूल जाए तो उसको दोबारा से रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक आपके प्रोफ़ाइल की बात हो गई। अब मीटिंग में जाते हैं। मीटिंग में यहाँ पर हम पर्सनल मीटिंग रूम इसको क्लिक कर देते हैं। अच्छा, इसमें आप जो भी मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं, वो मीटिंग आप गूगल कैलेंडर के ज़रिए से या याहू कैलेंडर या आउटलुक कैलेंडर के ज़रिए से आप उसको, फिर आपको वो मैसेज देगा, नोटिफ़िकेशन देगा कि अभी आपकी मीटिंग होने वाली है, इसके लिए इतना टाइम बाकी है, वगैरह-वगैरह। फिर इसके बाद एक तो आपकी पर्सनल मीटिंग आईडी यानी आपका जो ज़ूम का जो अकाउंट है, उसका एक पासवर्ड है। एक आपकी मीटिंग का पासवर्ड होता है, वो यहाँ पर सिस्टम ने खुद से अपने आप से बना दिया है। अब अगर आप मतलब में अगर आप कोई टीचर हैं और आप बार-बार स्टूडेंट के साथ ये मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मसला होगा कि आप बार-बार उसको नए-नए कोड्स बताते जाएँ और वो इन कोड्स को मतलब ये लिखते जाएँ। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर एडिट मीटिंग में जाएँ, एडिट दिस मीटिंग। यहाँ पर आप मीटिंग जिस तरीके से भी करना चाहते हैं, उसकी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल मैंने उसके लिए वो पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5, मैंने ये पासवर्ड दे दिया कि जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट होना चाहे, ये वीडियो होस्ट का ऑन हो, जब भी मैं मीटिंग करूँ, पार्टिसिपेंट का ऑन हो। देखिए, ये अभी जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इसमें मैंने पार्टिसिपेंट की वीडियो को ऑफ किया हुआ है। इस तरीके से ये इनेबल वेटिंग रूम, अगर आप वेटिंग रूम को इनेबल करते हैं, तो जब भी कोई आप लोगों के मीटिंग में आना चाहे, तो पहले आपसे इजाज़त माँगेगा, और वो आप इजाज़त देने के बाद आप उसको एंटर करेंगे। अगर आप इसको ख़त्म करते हैं, जिस तरीके से मैंने ख़त्म किया है इस मीटिंग के लिए, और इसको सेव करते हैं, तो कोई भी आपका वो ज़ूम की आईडी और पासवर्ड के ज़रिए से आपको एंटर होता है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ तक जो ब्राउज़र के हवाले से ज़ूम की वो सेटिंग थी, उसको हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं ज़ूम में। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि मैं ऑलरेडी इंटर हूँ, आप लोगों के साथ इस हवाले से बातें कर रहा हूँ, तो ये तो ऑलरेडी ओपन है, लेकिन अगर आप पहली मर्तबा आ रहे हैं, तो आप लोगों को इस किस्म का स्क्रीन मिलेगा। इसमें आप लोग फिर अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, इसमें आप अपना पासवर्ड डाल देते हैं, और आप अब साइन अप फॉर फ्री आप कर चुके हैं, अब आपको साइन इन में जाना है। तो यहाँ पर जब आप साइन इन होंगे, तो आपको इस तरह का वो जो विंडो है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 टैब्स आपको मिलेंगे, होम, चैट, मीटिंग, कॉन्टैक्ट। अब जब आप होम में जाते हैं, तो इसमें मीटिंग है, यहाँ पर जॉइन मीटिंग। अभी तो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मीटिंग में ना हूँ, तो किसी और की मीटिंग को मैं अगर जॉइन करूँ, तो यहाँ पर जाऊँगा। इस तरीके से मैं मीटिंग में हूँ, अगर आप लोग जॉइन करना चाहें, तो आप इस जॉइन में आएँगे। जॉइन में आने के बाद आप लोगों को मेरी मीटिंग आईडी और पासवर्ड मालूम होना चाहिए। जब आप एंटर करेंगे, तो आप फ़ौरन मेरी मीटिंग रूम में आ जाएँगे। आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, तो ये तो होम के। चैट में ये है कि यहाँ पर देखिए, ये मुख्तलिफ लोगों के साथ ये मेरे जो चैट हुए हैं, कोई आप लोगों यानी जिस तरीके से वो फ़ेसबुक का या व्हाट्सएप का वो जो चैट होता है, जो चैट का तरीका होता है, वो आप उसमें जाते हैं। मीटिंग, यहाँ पर देखिए, ये मीटिंग मैंने शेड्यूल की हुई थी कल कि ये बीएस पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं एक ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से एक इंट्रोडक्शन 8 बजे
इस सेशन ये सेशन करूँगा। तो देखिए ये दे रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अगर मैंने कोई और मीटिंग शेड्यूल की हो, कोई और, तो आप इसको इस तरीके से शेड्यूल भी कर सकते हैं अपकमिंग में। और इस तरीके से जो आपने रिकॉर्ड किए हो, वो भी आप लोगों के पास यहाँ पर आ सकते हैं। आप कोई यहाँ पर इस तरीके से अगर आप करें, तो यहाँ पर आप कोई और मीटिंग भी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और मेरे ख़्याल में यहाँ पर टाइम भी हमारा कम रह रह गया है, वो ये है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में अगर यहाँ पर देखिए ये कॉन्टैक्ट, ये चैनल्स और ये हैं प्लस। इसमें आप चैनल भी ऐड कर सकते हैं और इसमें आप कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर आ जाए प्लस में, तो यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट, क्रिएट अ चैनल, जॉइन अ चैनल या ऐड एन ऐप। तो सबसे पहले तो हम एक कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं। अभी जो मैंने ये बना दिया ज़ूम की आईडी, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने वो ईमेल एड्रेस लिख दिया और इसको मैंने ऐड कॉन्टैक्ट लिख दिया। तो ये एक नोटिफिकेशन चला जाएगा इस ईमेल एड्रेस को, उसका जो ज़ूम अकाउंट है उसमें, कि यहाँ पर ये खालिद उस्मान आपको अपने साथ ऐड करना चाहता है। तो वहाँ पर उसको 2 ऑप्शन आएँगे, एक क्रॉस का और एक टिक मार्क का। तो जब वो टिक मार्क को ओके करेगा, तो वो यहाँ पर मेरे साथ ये इसमें आ जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास ये मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास इनामुल्लाह हैं। तो इसको अगर मैं उनके साथ चैट करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर ये देखिए ये इनवाइट टू मीटिंग, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो वो फ़ौरन मैं उनके साथ बगैर मीटिंग आईडी और पासवर्ड के मैं उनके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाऊँगा, जिस तरीके से अभी आप लोगों के साथ हूँ। ये थोड़ा-सा मैं आप लोगों को चैनल के हवाले से बता दूँ। चैनल में जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर आप कोई नया चैनल क्रिएट भी कर सकते हैं। चैनल का मतलब ये होता है कि कोई अच्छा, तो यहाँ पर ये जो चैनल है, चैनल को हम क्रिएट कर सकते हैं और ये चैनल जो है आप कोई भी नाम उसको दे सकते हैं और इस चैनल में फिर आप उन कॉन्टैक्ट्स को जमा करेंगे। मिसाल मसलन मैंने यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट दिया है, ये एक चैनल को मैंने खोल दिया। इसमें ये मेरे साथ मुख्तलिफ किस्म के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारी कॉलेज के जो टीचर्स हैं, उसको मैंने ऐड किया हुआ है। तो जो ही मैं यहाँ पर इसमें आ जाऊँगा इस चैनल में और इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये देखिए ये इनवाइट टू मीटिंग, अगर मैं इसको इनवाइट करता हूँ, तो वो फ़ौरन पूरे, यानी मतलब इस ग्रुप में या इस चैनल में जितने भी लोग हैं, वो लोग इसमें आ जाएँगे और मतलब है कि वो मीटिंग शुरू होगी, तो उसके लिए फिर उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा आसान तरीके से इन चीज़ों को समझा